Good morning, children. Welcome to our new session. In this session, we are going to discuss about the new lesson in Civics Unit 2 Central Government. So, as we all know, what is central government, which is a federal government. That is known as central government. So, central government consists of executive, legislature, judiciary. These are the three important organs. So, for these important organs, the execution works, which is mainly done by President of India, Vice President of India, Prime Ministers, and Council of Ministers. So these are all the important executives who work and who carry the work of India's government on behalf of Indian government and on behalf of Indian people. They carry the work in the international and the national level. So next is legislature. So legislature is nothing but it's a parliament which comprises of Lok Sabha and Rajya Sabha. And the next third organ is judiciary. Judiciary is nothing but law department, law and orders. That is known as judicial department. So under this central government, these three are the important organs: executives and legislature. Third one is judiciary. How they are qualified, what qualification, what is their rules, what is their roles, and what is their functions, what is their eligibility, what is their election process, what is their terms or duration which they will occupy the specific seats which were allocated to them. ஸோ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்னென்ன அதுக்குள்ளே கவர் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸிக்யூட்டிவ், லெஜிஸ்லேச்சர், ஜுடிஷியரி, இது மூணு தான் முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கன்ஸு. So in this executive or includes President of India, Vice President, Prime Minister, Council of Ministers. So legislature those who make legislation, law and orders and constitutional changes, that is known as parliament or legislature. So last organ is judiciary, which is the third organ of central government. So which comprises of Supreme Court of India, Chief Justice of India and other 27 judges. So for them, what is the eligibility, what is their roles and functions, what is their duties, what is their term of working tenure, and how they are elected, how they are nominated, then what is their process and function. These are all we are going to see in this lesson and in this video. So in this session, mainly we are going to discuss about President of India, qualification of President of India and election process of President, and then powers and functions, roles and duties of President. Next is removal of President. So these are all the things which we are going to discuss in this session. So Unit 2, Central Government. So Central Government of India or Central Government or Union Government, which mainly comprises of or consists of three organs, namely Union Executive, Legislature and Judiciary, as I said earlier few minutes back. So Executive includes President, Vice President, Prime Minister and Council of Ministers. Legislature is nothing but Parliament of India. So Judiciary is nothing but Supreme Court, High Court and other subordinate courts. So in this President of India, so President of India is a nominal executive authority. So nominal executive authority என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பேருக்கா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பதவியில் இருப்பார். அவருடைய சார்பாக தான் மற்ற எல்லா வேலைகளையுமே மற்றவங்க எல்லாமே சைன் பண்ணுவாங்க, இந்தியாவுக்கு பதிலாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. இவர் யாரை நிர்ணயிக்கிறாரோ அவங்க தான் எல்லா விஷயங்களும் செயல்படுவாங்க. பட் ஆனால் சைனிங் அத்தாரிட்டி ஃபுல்லாகவே இவர் கண்ட்ரோலில் இருக்கும். தட் இஸ் நோன் அஸ் நாமினல் எக்ஸிக்யூட்டிவ். ஸோ அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா. So President of India has almost all the defense controls on him and also is responsible for constituting the judiciary. So that means, so ஒரு ஜுடிஷியல் டிபார்ட்மெண்ட்டோ இல்லை ஜுடிஷியல் கமிட்டியோ ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா
அது ஒட்டுமொத்த பதவி எல்லாமே நம்ம இந்தியாவுடைய பிரசிடென்ட் கையில் தான் இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, பிரசிடென்ட் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன்ஸு, அவருடைய எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குன்றது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ அவர் ஃபஸ்ட்டு பிரசிடென்ட் ஆகிறதுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, அவர் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கணும். அது வந்து ஃபஸ்ட்டு எலிஜிபிலிட்டி, ஃபஸ்ட்டு குவாலிஃபிகேஷனு. செகண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, அவர் வந்து 35 இயர்ஸை கிராஸ் பண்ணியிருக்கணும். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், யூனியன் கவர்மெண்ட்டில் எந்த ஒரு கவர்மெண்ட்லேயுமோ இல்லை எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸ்லையுமே அவர் எந்த ஒரு வருமானமோ லாபமோ அவருக்கு வந்துட்டு இருக்கக்கூடாது. ஸோ அண்ட் ஆல்சோ அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து முன்னாடியே வந்து லோக்சபாவில் மெம்பராக இருந்திருக்கணும். அப்படி மெம்பராக இருந்தால் மட்டும்தான் அவர் பிரசிடென்ட் ஆகிறதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன எலிஜிபிலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த லோக்சபாவில் இருந்து இவரை ஒரு 10 பேர் இவரை நாங்கள் நாமினேட் பண்ணுறோம், பிரசிடென்ட்டுக்காக நாங்கள் இவரை பிரசிடென்ட் போஸ்டிங்க்கு இவரை நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுறோன்னு ஒரு 10 பேர் சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் சஜஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நாமினேஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு 10 பேர் ஓகே நாங்களும் அவரை இன்னும் ஒரு 10 பேர் என்ன பண்ணோம், நாங்களும் அக்செப்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள சஜஸ்ட் பண்ணணும், அவங்க பேர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும். அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா 4th பாயிண்ட். 5th பாயிண்ட்டு. 6th பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ பிரசிடென்ட் ஆக போகிறோம், எலெக்ஷன் நிற்க போகிறோன்னா எந்த ஒரு பார்லிமெண்ட்டோ ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் ஸ்டேட் அசம்பிளியோ ஸ்டேட் சட்டசபையோ யூனியன் அசம்பிளியோ இல்லை அசம்பிளியோ எங்கேயுமே அவர் வந்து மெம்பராக இருக்கக்கூடாது. அப்படின்னா எம்எல்ஏ எம்பியாவோ பார்லிமெண்ட்டு ஸ்டேட் அசம்பிளி யூனியன் அசம்பிளி எங்கேயுமே இருக்கக்கூடாது. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய குவாலிஃபிகேஷன் பிரசிடெண்ட்டாக நிற்கணும்னா. ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் ப்ராசஸ். இதோட எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் எப்படின்னு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எலக்ட்ரல் காலேஜ். ஸோ எலக்ட்ரல் காலேஜ்னால் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இப்போ லோக்சபா ராஜ்யசபா பார்லிமெண்ட்டில் லோக்சபா ராஜ்யசபான்னு 2 இருக்கும். அதில் இருக்கிற எலெக்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் அண்டு யூனியன் டெரிட்டரி ஆஃப் கேபிட்டல் அண்ட் புதுச்சேரி, எம்எல்ஏ எம்பிசி எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஸோ எம்பிஸ் ஆஃப் போத் ஹவுசஸ், எம்பிஸ் ஆஃப் போத் ஹவுசஸ் ராஜ்யசபா லோக்சபாவில் இருக்க எம்பிசி எல்லாரும் பிரசிடென்ட்டோட எலெக்ஷனில் ஓட்டு போடுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பாண்டிச்சேரி டெல்லியில் இருக்க யூனியன் டெரிட்டரியோடைய எம்எல்ஏவும் இந்த எலெக்ஷன் பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன் ப்ராசஸில் ஓட்டு போடுவாங்க. ஸோ ஃபைனலாக சப்போஸ் ஏதாவது டை ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு ஓட்டு யாராவது என்ன பண்ணுவோம், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஒன்று ஓட்டு இருக்கும். யாரோ ஒருத்தவங்க ஒரு ஓட்டை போட்டு அவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஈக்குவலாக ஒரு ஓட்டை பிரித்து போட்டு மேலே அவங்களுக்கு அடிஷ்னலாக போட்டு அவங்கள பிரசிடென்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கும். ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இவரோட டேர்ம் எத்தனை பார்த்தீங்கன்னா 5 இயர்ஸ். 5 இயர்ஸ் வந்து ஒரு ஆள் பிரசிடென்ட்டாக நீங்கள் இந்த எலெக்ஷன் ப்ராசஸில் ஜெயிச்சார்னா ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு அவர் வந்து அவருடைய டேர்ம் அவருடைய டியூரேஷன் இருப்பார், பிரசிடென்ட்டாக இருப்பார். ஸோ அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதே ஆள் திரும்ப இன்னொரு 5 வருஷத்துக்கு அவர் நம்ம ரீஎலெக்ட் பண்ணலாம் பிரசிடென்ட்டாக. இந்த ராஜ்யசபா மெம்பர்ஸ் லோக்சபா மெம்பர்ஸ் யூனியன் டெரிட்டரி ஆஃப் டெல்லி புதுச்சேரி சேர்ந்து அந்த எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் திரும்பவும் அவரை அதே கேண்டிடேட்டை பிரசிடென்ட் எலெக்ஷனில் நிற்க வைக்கலாம். ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ பிரசிடென்ட்டோட என்னென்னலாம் பவர், அவர் என்னெல்லாம் அவர் ஃபங்க்ஷன் டியூட்டிஸ் ரோல்ஸ் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர், மெயினாக எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாவில் இருக்க எல்லா முக்கியமான போஸ்டிங்கு இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்டுக்கான கவர்னரு, சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா, சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் ஜட்ஜு, ஹைகோர்ட் ஆஃப் ஜட்ஜு, அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா, கண்ட்ரோலர் ஆடிட் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா, இந்த முக்கியமான இருக்க சில விஷயங்கள் பதவிகளுக்கு எல்லாத்தையுமே எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர்ஸ். ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர்ஸ்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு முக்கியமான மினிஸ்டர்ஸ், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அடுத்து இருக்க முக்கியமான பதவிகள் இருக்க எல்லா பதவிகளுக்குமே இவர் தான் எல்லாரையும் அப்பாயின்ட் பண்ணுவார். இதுதான் அவருடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர். ஸோ இது மாதிரி எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர்ஸ் என்னன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு அப்பாயின்ட் பண்ணாதான் அடுத்து இவங்களுக்கு கீழே இருக்க அடுத்த வர ஹையரார்கி இல்லை செயின் ஆஃப் கமாண்டு கம்யூனிகேஷன்லாம் பக்காவாக இருக்கும். இது வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகும் சொல்லி இந்த ஒரு பவர் இவர்கிட்ட இருக்குது. அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ். ஸோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வருஷமும் அந்த 5 வருஷம் ஒரு டெனூர் கொடுத்துருக்காங்கல்ல பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு, அந்த 5 வருஷத்தில் ஒரு வருஷமும் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் செஷன் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்டை தொடங்கி வைப்பார். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்லிமெண்ட்டில் ஏதாவது பிரச்சனை எதானா உடனே இமீடியட்டாக என்ன பண்ணோன்னா பார்லிமெண்ட்டை அந்த அவையை ஒத்தி வைக்கவும் தள்ளி வைக்கவும் அதான் வந்து சம்மன். ஸோ அடுத்து என்னென்னா, ஏதாவது ஒரு பார்லிமெண்ட்டில் ஏதாவது ஒரு பில்லு பாஸ் ஆகி ஏதாவது ஒரு ஆக்டோ ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஆக்டை கம்ப்ளீட்டாக இவர் என்ன பண்ணுவார், இவர் மூலியமாக தான் இவர் சைன் பண்ணாதான் அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு சட்டமாவோ ஒரு லாவோ மாறும். ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, யாராவது ஒரு பார்லிமெண்ட்டில் இருக்க ஒரு எம்பியோ வேறு யாராவது மினிஸ்டர் யாராவது எலிஜிபிள் இல்லை, அவங்க சரியாக செயல்படலை அப்படின்னா இவருக்கு அவங்கள டெர்மினேட் பண்ணுறதுக்கும் பவர் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த செஷன் ஒழுங்காக நடக்கலை,
அந்த இரு அவைகள் ராஜ்யசபா லோக்சபா ஒழுங்காக நடக்கல செயல்படலாம் அந்த அவையும் ஒட்டுமொத்தமாக கேன்சல் பண்ணுறதுக்கும் டெர்மினேட் பண்ணுறதுக்கும் இவருக்கு அந்த அளவுக்கு பவர் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து 12 பேரை அந்த சயின்ஸு ஸ்போர்ட்ஸு ஆர்ட் அண்ட் சோஷியல் சர்வீஸில் யாரும் ரொம்ப முக்கியமான ஆள் யாரும் ரொம்ப இந்தியாவில் ரொம்ப டேலண்டாக இருந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து ஒரு 12 பேரை நியமன எம்பியாக வந்து அவர் அப்பாயின்ட் பண்ணுவார். அது மட்டும் இல்லாமல் ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ் இருந்தாலும் அவங்கள ஒரு 2 பேரையும் அவங்கள அந்த நியமன எம்பியாக வந்து அவர் அப்பாயின்ட் பண்ணுவார். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ். லெஜிஸ்லேட்டிவ்னா சட்டம் ஏற்றுதல், சட்டம் ஏற்ற விஷயங்கள்ல அவருக்கு என்ன பவர்ஸ் இருக்கிறது தான் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ். ஃபினான்ஷியல் பவர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து இப்போ பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் அப்ரூவல் வாங்கிட்டு அவர்கிட்ட காமிச்சிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் பார்லிமெண்ட்டில் அந்த பட்ஜெட்டை வந்து ரீட் பண்ணுவாங்க. எல்லா மினிஸ்டர்ஸும் அதை வாட்ச் பண்ணி அவங்க போர்ட்ஃபோலியோ அவங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்ன வந்து அலாட் பண்ணுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சப்போஸ் இப்போ ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சி, அந்த எமர்ஜென்சி ஏதாவது பணம் வேணும்னா நாட்டுக்கு பண உதவி வேறு ஏதாவது செய்யணும்னா இவர் வந்து அந்த கண்டிஜென்சி ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியான்னு ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்கும், அதுலேருந்து இவர் வந்து பணத்தை ரிலீஸ் பண்ணி இவர் சைன் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த பணம் வந்து இவர் மூலியமா வெளியே வரப்படும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு 5 வருஷம் கழிச்சு இவர் ஃபினான்ஸ் கமிஷனை இவர் தான் வந்து அந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அந்த கமிட்டி என்ன பண்ணுவார் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு யாருக்கு எந்தெந்த ஸ்டேட்டுக்கு எவ்வளோ ஃபண்டு ஃபினான்ஸ் சப்போர்ட் கொடுக்கலான்றது இவங்க தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சென்டர் ஸ்டேட்டுக்கான பண பட்டுவாடா பண்ணுறதையும் இவர் தான் பண்ணுவார். அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ பார்லிமெண்ட்டில் மணி பில் ஏதாவது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண பணம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஏதாவது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது இவர் தான் வந்து டிசைட் பண்ணுவார். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஜுடிஷியல் பவர்ஸ். ஸோ ஜுடிஷியல் பவர்ஸ்னால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆர்டிகிள் 72 பிரகாரம் ஆர்டிகிள் 72வது சட்டத்தின் பிரகாரம் பிரசிடென்ட் பார்த்தீங்கன்னா யாராவது ஒருத்தவங்கள இப்போ யாராவது சப்போஸ் தூக்கு தண்டனை கொடுத்துட்டாங்க மரண தண்டனை கொடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்க தண்டனை காலகட்டங்கள் ஆயுள் தண்டனையாக இருக்கிறத 5 வருஷம் 10 வருஷமாக குறைக்கலாம் ஏற்றலாம். மரண தண்டனை இருக்கிறவங்களுக்கு ஆயுள் தண்டனை கொடுக்கும். அதுதான் வந்து ஜுடிஷியல் பவர்ஸ். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ யாராவது சப்போஸ் மரண தண்டனை கொடுத்துருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த மரண தண்டனையை தள்ளுபடி செஞ்சு அவங்க ஆயுள் தண்டனையாக கொடுக்கறதுக்கும் அதுக்கான பவரும் இவருக்கு இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னா ஸோ ஜுடிஷியல் பவர் என்ன, இவர் வந்து எந்த கோர்ட்டுக்கும் எந்த சட்டத்துக்குமே வந்து இஸ் நாட் ஆன்சரபிள் டு எனி கோர்ட் ஆஃப் லா ஃபார் எக்ஸசைஸ் இஸ் பவர் ஆர் டியூட்டி. தட் மீன்ஸ் அவருடைய விஷயங்களை செயல்படுறதுக்கு எந்த ஒரு கோர்ட்டுக்குமே அவர் வந்து நான் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. தட் இஸ் நோன் அஸ் பிரசிடென்ட் இஸ் நாட் ஆன்சரபிள். தட் இஸ் நோன் அஸ் ஜுடிஷியல் பவர்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம மிலிட்ரி பவர். ஸோ ஆர்டிகல் 53 2வது சட்டத்தின்படி ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் இருக்கிற டிஃபென்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கமாண்ட், சுப்ரீம் பவர். இவர் ஓகேன்னு சொன்னால் இந்தியன் டிஃபென்ஸ் போயிட்டு ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரியை அட்டாக் பண்ணலாம், ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரியை நம்ம அட்டாக் பண்ணதுலேருந்து சேஃப் கார்டு பண்ணலாம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரி நம்ம அட்டாக் பண்ண வராங்கன்னா இம்மீடியட்டாக இவர் ஓகே சொன்னார்னா நம்ம கண்ட்ரியில் டிஃபென்ஸ் ஆளுங்க எல்லாம் போயிட்டு அவங்கள நம்மளை பாதுகாக்கலாம். அதேமாதிரி இன்னொரு கண்ட்ரியை போய் அட்டாக் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கான பவரும் இவர்கிட்ட இருக்குது. தட் இஸ் நோன் அஸ் மிலிட்ரி பவர். ஸோ டிப்ளமேட்டிக் பவர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா சார்பில் பிரசிடென்ட் சார்பில் வெளிநாட்டு தூதரவு விஷயங்களை வெளிநாட்டு தொடர்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை ஸோ மேட்டர்ஸ் ரிலேட்டிங் டு த இன்டர்நேஷனல் அஃபேர்ஸ். ஸோ ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் பிரசிடென்ட் அண்ட் இந்தியா he will appoint or he will fix a diplomat or fix a person. That means என்னன்னா வெளிநாட்டு சம்பந்தப்பட்ட வெளிநாட்டு தூதரவு விஷயங்கள் எல்லாத்துக்குமே இவர் ஒரு ஆளை ஃபிக்ஸ் பண்ணி இவரோட சார்பாக என்ன பண்ணோம் அந்த மீட்டிங்கோ கான்ஃபரன்ஸ் எதாவது நடக்குன்னா அதில் அப்பாயின் பண்ணி இவங்களை கலந்துக்க சொல்லுவோம். தட் இஸ் நோன் அஸ் டிப்ளமேட்டிக் பவர்ஸ். ஸோ எமர்ஜென்சி பவர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வெளிநாட்டிலேருந்து யாராவது இப்போ சைனா பாகிஸ்தான் நம்ம அட்டாக் பண்ண வரானா அவங்ககிட்ட நம்மளை பாதுகாக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஒட்டுமொத்த கண்ட்ரி ஃபுல்லாகவே நேஷனல் எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ணிட்டு நம்ம பார்டர்ஸ் ஃபுல்லாக டைட் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் நோன் அஸ் நேஷனல் எமர்ஜென்சி ஆர்டிகல் 352. ஸோ ஆர்டிகல் 356 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஸ்டேட் நம்ம இந்திய சட்டத்தின்படி ஒழுங்காக செயல்படலை, ஒழுங்காக ஃபங்க்ஷன் ஆகலை, ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணலன்னா உடனே இவர் என்ன பண்ணுவார் ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ணிட்டு எல்லாமே இவரோட கண்ட்ரோல் ஆகும். தட் இஸ் நோன் அஸ் ஆர்டிகல் 356. ஸோ ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்லேயும் ஆல் இண்டியா லெவலில் பணப்பற்றாக்குறை பண பிரச்சனை தான் வந்து அந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்னா ஒரு எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ணுவோம். அந்த எமர்ஜென்சி பேர் தான் ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரிமூவல் ஆஃப் பிரசிடென்ட். ஸோ பிரசிடென்ட் எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் அவர் வந்து நம்மளோட சட்ட விஷயங்களை நல்லா ஏதாவது மீறாரு அத்துமீறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் பவரை தப்பாக பயன்படுத்துறாரு அப்படின்னா 2 அவையிலையும் பார்லிமெண்ட்லையும் ராஜ்யசபா லோக்சபாவில் 1/4 ஆஃப் த டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஹவுஸ் ஃபார் இட்ஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன்.
தட் மீன்ஸ் போத் ஹவுஸ், ரெண்டு அவையிலையும் ராஜ்யசபா லோக்சபாவிலையும் 1/4 பங்கு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற மெம்பர்ஸ் எவ்வளோ பேர் பிரசன்ட் ஆகிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து ஓட்டு போடுவாங்க. இவரோட நடவடிக்கை சரியில்லை, இவர் எல்லாத்தையுமே மீறுறாரு, இவர் பவர் தப்பாக துஷ்பிரயோகம் பண்ணுறாரு, தப்பாக யூஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா உடனே அவரை ஒரு ஆக்ட் பார்லிமெண்ட்டில் 1/4 ஆஃப் த டோட்டல் ஸ்ட்ரெங்த் ஆஃப் போத் ஹவுசஸ், ரெண்டு அவைகளில் இருக்க ஒட்டுமொத்த ஆளுங்க எம்பிஸ்கில் 1/4 பங்கு பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டு போட்டு மெஜாரிட்டி வந்துச்சுன்னா இவரை பிரசிடென்ட் போஸ்ட்ல தூக்கிடுவாங்க. அதேமாதிரி அவர் ப்ரூஃப் பண்ணிட்டாரு நான் எதுவுமே பண்ணல அப்படின்னா ஹி வில் கண்டினியூ அஸ் அ பிரசிடென்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா வைஸ் பிரசிடென்ட். ஸோ எப்படி நம்ம பிரசிடென்ட் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் வைஸ் பிரசிடென்ட். ஸோ இஸ் த செகண்ட் ஹையஸ்ட் ஆஃபீஸ் இன் த இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆர் இந்த இந்தியா. ஸோ இவரை பற்றின விஷயங்கள் எந்த நாட்டிலேருந்து நம்ம கொண்டு வந்தாங்க வைஸ் பிரசிடென்ட் கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து தான் நம்ம நாட்டுக்கு கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இவர் என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கோ அதேமாதிரி தான் பிரசிடென்ட் என்ன குவாலிஃபிகேஷன் அதேமாதிரி தான். ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கணும், 35 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், எந்த கவர்மெண்ட்லையுமே லோக்கல் கவர்மெண்ட்டில் இவர் ஒரு ஆஃபீஸ் எந்த ஒரு வருமானமும் ப்ராஃபிட் வர மாதிரி பிஸ்னஸ் எதுவும் இருக்கக்கூடாது. அதான் ஒரு தேர்ட் குவாலிஃபிகேஷன். ஃபோர்த் குவாலிஃபிகேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஸோ ராஜ்யசபாவில் மெம்பர் ஆகிறது என்ன குவாலிஃபிகேஷனோ அது எல்லா குவாலிஃபிகேஷனும் வந்து இவர்கிட்ட இருக்கணும். அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் ஃபார் பிரசிடென்ட் போஸ்ட். ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவல் ஆஃப் வைஸ் பிரசிடென்ட். ஸோ இவரை எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு 14 நாளுக்கு முன்னாடியே ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்துடணும். ஸோ பார்லிமெண்ட்லேருந்து ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்து உங்களுடைய செயல்பாடு, உங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எதுவுமே சரியில்லை, நீங்கள் டேலண்டாக செயல்படுவோம், உங்கள் பவர் தப்பாக பயன்படுத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்லிமெண்ட்லேருந்து ஒரு 14 நாளைக்கு முன்னாடி நோட்டீஸ் கொடுத்துடணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இரு அவைகள்லையுமே ஒரு மெஜாரிட்டி ராஜ்யசபா லோக்சபா மெம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100 பேர் இருந்தாங்கன்னா இப்போ மெஜாரிட்டி ஆஃப் எம்பிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டு போட்டு இவர் செயல்படலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா இவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் போஸ்டிங்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ வைஸ் பிரசிடென்ட் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்யசபாவை அந்த அவையை நடத்துறதே பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் நடத்துவார், வழி நடத்துவார். நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஸோ இவர் தான் வந்து சேர்மன் ஆஃப் த ராஜ்யசபா. அடுத்து என்ன பண்ணால் இந்த அவையில் ஏதாவது பிரச்சனை, ஏதாவது அமளி ஏதாவது ஏற்பட்டுச்சு, ஏதாவது கட்சிக்காரங்க ஏதாவது பிரச்சனை, ஏதாவது அந்த ப்ராசஸ் ஒழுங்காக அந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்கலை, ராஜ்யசபா அப்படி நடக்கலைன்னா அந்த சமயத்தில் இவர் தலையிட்டு என்ன பண்ணுவார், இவர் அதை சரி பண்ணுவார். ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சில விஷயங்களில் கொஷின் நிறையா இந்த கொஷின் கேட்குறவங்க எம்பிஸ் ராஜ்யசபா லோக்சபாவில் கொஷின் கேட்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா சில ஏற்கத்தகாத விஷயங்களில் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க. அது எல்லாமே வந்து எந்த கொஷின்ஸு எந்த ப்ராப்ளத்தை அக்செப்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது இவர் தான் டிசைட் பண்ணுவார். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இவரோட ஃபங்க்ஷனு. அது மட்டும் இல்லாமல் சப்போஸ் அந்த அவையில் ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னா அந்த அவையை உடனே தள்ளி வச்சுருவார், எல்லாம் ஒத்தி வச்சுருவார். தட் இஸ் நோன் அஸ் சஸ்பென்ஸ் அண்ட் அட்ஜான்ஸ். ஸோ இதுதான் அவருடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் வைஸ் பிரசிடென்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர். ஸோ அடுத்து நம்ம யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பிரைம் மினிஸ்டர் பற்றி பார்க்க. ஃபஸ்ட்டு பிரசிடெண்ட்டை பார்த்தோம், வைஸ் பிரசிடெண்ட்டை பார்த்தோம், இப்போ வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்தியாவோட சட்டத்து 74 ஆர்டிகல் 74 1 பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டரை பற்றி எப்படி எந்த கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து இந்த பிரைம் மினிஸ்டரை பற்றின அவரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ், ரோல்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் எதுலேருந்து எடுத்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து நாட்டில் இருந்து தான் இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் இந்த கான்செப்ட், இந்த ஐடியாவே பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து எடுத்தால் நம்ம நாட்டில் பயன்படுத்தி நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் போட்டு அதாவது நம்ம இது வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ எப்படி பிரைம் மினிஸ்டர் அப்பாயின்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோக்சபாவில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு கட்சியில் மெஜாரிட்டி வர பார்ட்டிலேருந்து ஒரு ஆளை அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. அவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா அவரை வந்து பிரசிடெண்ட்டாக பிரைம் மினிஸ்டராக அவரை வந்து பிரசிடெண்ட்டு அப்பாயின்ட் பண்ணுவார். ஸோ அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய மினிஸ்டர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க லோக்சபாவில், வெறும் எம்பியாக இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாரையும் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து யாராருக்கு என்ன வசதி கொடுக்கலாம், எந்த போர்ட்ஃபோலியோ கொடுக்கலாம், எந்தெந்த மினிஸ்டர்ஸ் கொடுக்கலாம், இவங்க எல்லாரையுமே இவர் தான் என்ன பண்ணுவார் சொல்லுவார். தட் இஸ் நோன் அஸ் செகண்ட் பாயிண்ட், தேர்ட் பாயிண்ட். அது மட்டும் இல்லாமல் யாராவது சப்போஸ் எம்பியாக இல்லாமல் ஜெயிச்சு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா 6 மாதத்துக்குள்ள அவங்க வந்து உடனே எலெக்ஷன்லேருந்து ஜெயிச்சு மறுபடியும் மெம்பர்ஷிப் காமிச்சா மட்டும்தான் அவங்கள லோக்சபாக்குள்ள மெம்பராக அலோவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ பிரைம் மினிஸ்டரு, கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே கலெக்டிவாக பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட்டுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள். பிரைம் மினிஸ்டருக்கு ஒட்டுமொத்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸு லோக்சபாவில் இருக்க எல்லா மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே இவருக்கு
எல்லாமே ரெஸ்பான்சிபிள். அவர் சொல்கிறத கேட்கணும், என்ன விஷயம் நடக்கணும் அவருக்கு தெரிவிக்கப்படுத்துனே இருக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டியூட்டிஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர். ஸோ அவருடைய டியூட்டிஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் யார் என்ன பண்ணுவாரா, என்னென்ன டியூட்டிஸ் கொடுக்கணும். ஸோ ஹீ வில் டிசைட் த ரேங்க் அண்ட் போர்ட்ஃபோலியோஸ் ஆஃப் த வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த வேரியஸ் மினிஸ்டர்ஸ். ஸோ ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் மினிஸ்டர்ஸ், different departments and different central ministers will be decided and allocated by the Prime Minister of India. That is his first function. So next function and duty is, suppose if he wants to decide any meeting or any program with the meeting of the cabinet ministers, he will precedes means ஏதாவது சென்ட்ரல் கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் கூட ஏதாவது மீட்டிங் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மீட்டிங் இவர் தான் என்ன பண்ணுவார், நடத்துவார். ஸோ தேர்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ கேபினெட் மினிஸ்டர்ன்ற ஒரு மினிஸ்ட்ரி ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க, அந்த மினிஸ்ட்ரிக்கு இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் ஆஃப் த கேபினெட் மினிஸ்ட்ரி. ஸோ ஃபோர்த் அவருடைய டியூட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் கூட ஏதாவது விஷயங்கள் முக்கியமாக அர்ஜென்ட்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணுவார், கேபினெட் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணாமலே இமீடியட்டாக என்ன பண்ணுவார், ஃபார்முலாவோ இல்லை இன்ஃபார்முலாவோ அவர் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு இமீடியட்டாக அவர் டெசிஷன் எடுப்பார். அதுவும் வந்து அவருடைய பவர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டியூட்டிஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற வேறு எல்லா மினிஸ்டர்ஸு, சென்ட்ரல் மினிஸ்டர்ஸு, கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸு, அசிஸ்டிங் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாருடைய டியூட்டிஸையும் இவர் தான் சூப்பர்வைஸ் பண்ணுவார். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே ப்ளஸ் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ப்ளஸ் வந்து கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாரும் ஏதாவது டிசைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த விஷயத்தை நேராக எடுத்து பிரசிடென்ட் கிட்ட சேர்த்து அங்கேருந்து அப்ரூவல் வாங்குறதும் இவருடைய முக்கியமான டியூட்டிஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ இப்போ ஏதாவது இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ், இன்டர்நேஷ்னல் சம்மிட்டு, ஏதாவது வேர்ல்டு லெவலில் ஏதாவது கான்ஃபரன்ஸ் ஏதாவது நடக்குதுன்னா இந்தியா சார்பில் இவர் தான் வந்து பங்கேற்று அந்த விஷயங்களை செயல்படுத்துவார். ஸோ இதோட இவருடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் முடியுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். ஸோ கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸில் யாராவது வராங்க பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 கேட்டகரி: கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸு, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டேட்டு, டெபுட்டி மினிஸ்டர்ஸ். So with this we will end this session. Remaining things we will see in the next session. So cabinet ministers na important ministers, prime minister முக்கியமான ஆட்களுக்கு முக்கியமான பதவியை கொடுத்து அவர் கூடவே வச்சுப்பார். அதான் வந்து கேபினெட் மினிஸ்டர். மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட்னா ஸ்டேட்டில் இருக்கிற எல்லா முக்கியமான ஒரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு மினிஸ்டர் போஸ்ட் கொடுத்து வச்சிருப்பாரு. அவங்களாம் வந்து மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட்டு. டெப்டி மினிஸ்டர்ஸ் யாராருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லா மினிஸ்டர்ஸ்க்கும் இவங்க வந்து அசிஸ்டிங் சப்போர்ட்டிங்காக இருப்பாங்க. அவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா டெப்யூட்டி மினிஸ்டர்ஸ். So with this we will end this session. Remaining things we will see in the next session. Thank you.